Students, in this video, interest on drawings average product method in the video. Last video, the interest on drawings simple method and product method last video. In this video, average period, average product method in the video. Method, average period method. The average period method, if the partners withdraw fixed amount at fixed time interval. Fixed amount means 5,000 na 5,000 na. So monthly beginning of month 5,000 edukkranga fixed interval. Adhe beginning of month. Beginning of month means every month beginning la 5,000 5,000. Adha fixed amount and fixed interval. Adha interval. Interest on drawings may be calculated on the basis of the average period. On the money or even fixed amount and fixed time interval. And the money is a basis of the average period. Interest calculate fixed time interval refers to withdrawal made monthly and the fixed interval. Monthly and the monthly beginning, middle, end. Fixed. Quarterly. Quarterly is beginning of quarterly, middle of quarterly, halfway, the end of quarterly. Monthly beginning, halfway. Beginning, middle, end. Once in 2 months and once in 4 months. Even interval. Fixed interval and fixed amount. Amount fixed interval and the gap fixed that's average period method. If the formula interest on drawings is equal to total amount of drawings made during the year. If total amount of drawings during the year, if every month beginning on 5,000 rupees அப்போ per annum எவ்வளவு எடுத்துப்பாரு 60,000 rupees எடுத்துப்பாரு புரியுதுங்களா அத total amount of drawings made during the year total amount எவ்வளவு withdraw பண்ணிருக்காங்க இப்போ quarterly ஒரு 5,000 எடுக்கறாருன்னா 4 quarterly 4 into 5 20,000 rupees அவர் withdraw பண்ணிருக்காங்க half yearly போது half yearly 10,000 எடுக்கறாருன்னா ரெண்டு half yearly அவர் அதிலும் 20,000 rupees எடுத்துப்பாங்க அப்போ இந்த இடம் total amount of drawings made during the year அது நம்ம மெயினா பார்க்கணும் total amounts calculate பண்ணி எவ்வளவு total amounts அவங்க withdraw பண்ணிருக்காங்கன்றது rate of interest இது நார்மல் அவங்க rate of interest அவங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்றது நம்ம பார்க்க போறோம் average period divided by 2 average periodனா என்ன இப்போ average period பாத்தீங்கன்னா அவங்க first month எப்போ எடுக்கறாங்க last month எப்போ எடுக்கறாங்க divided by 2 அதுதான் நம்ம average period பார்த்தோம் இந்த average period க்கு கீழ எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுன்னு சொல்லுங்க பாருங்க average period is equal to number of months from the date of first withdrawal number of months from the date of first withdrawal இப்போ January 1st அவங்க எடுக்கறாங்க அதுதான் number of months from the first withdrawal to the end of the year end of the year means last 12 months அப்போ 12 plus 1 13 அப்ப அந்த மாதிரி எடுக்கணும் இப்போ அதே மாதிரி இந்த average இது பாக்குறீங்க number of months from the date of last withdrawal இப்போ number of months first னும்போது January 12 months வந்துரும் number of months from the date of last withdrawal பாத்தீங்கன்னா December 1st எடுத்துப்பாங்க beginning of month னா அப்போ December 1st எடுக்கறாங்கன்னா 1 month அப்போ 12 plus 1 13 divided by 2 அப்போ 13 by 2 னு போடலாம் இல்லனா 6.5 average பண்ணிப்போம் 6.5 இதுக்கு ஒரு ஈஸியான மெத்தட் நான் டேபிள்ஸ் எப்படி போடுறதுன்னு உங்களுக்கு இந்த ஃபார்முலா அடுத்து நான் சொல்றேன் ஈஸியா எப்படி நம்ம மெமரியில வச்சிருக்கிறது மைண்ட்ல எப்படி நம்ம செட் பண்ணிக்கிறதுன்றதுக்கு இது ஃபார்முலா பிரகாரம் இல்ல அப்படினா குவார்ட்டர்லி half yearly monthly அதே மாதிரி beginning middle end அதுக்கு ஒரு சின்ன டேபிள் இருக்கு அந்த டேபிள் போட்டு அந்த டேபிள்ல எப்படி நம்ம ஈஸியா மெமரியில வச்சிருக்கிறதுன்னு உங்களுக்கு நான் சிம்பிளான மெத்தட்ல நான் சொல்லி கொடுக்கிறேன் அத பத்தி நம்ம பார்ப்போம் the following tables showing the average period in months for withdrawal made at the beginning, in the middle and at the end of every month, quarter and half of the year. இப்போ average periodல
நம்ம beginning of month, middle of month, end of monthly, quarterly, half yearly பார்க்கலாம். At the beginning, the middle, at the end. இப்போ monthly first பார்க்கலாம். monthlyல at the beginning பாருங்க. இப்போ January 1st நான் எடுக்கிறேன். January 1st அக்கவுண்டிங் இயர் வந்து December 31st னு வெச்சீங்க. இப்போ January 1st நான் எடுக்கிறேன்னா January 1st எடுக்கிற மந்த்க்கு டோட்டலா how many months December 31st வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா 12 months. First beginning of month எவ்வளோ 12 months போகும். இப்போ லாஸ்ட் எண்ட் ஆஃப் வித்ட்ரா நான் எப்போ பண்ணுவேன் நானு December 1st நான் பண்ணுவேன். கரெக்ட்டுங்களா? சோ beginning of month னும்போது first January 1st நான் எடுக்கிறேன். என்னோட லாஸ்ட் வித்ட்ரா அந்த இயர் எப்போ இருக்கும் December 1st. அப்போ beginning of the பாத்தீங்கன்னா 12 months வரும். January 1st ல இருந்து 31st December வரைக்கும் கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா 12 months வரும். இப்போ end of withdrawal பாத்தீங்கன்னா நான் December 1st withdraw பண்ணிருப்பேன் December 31st வரைக்கும். அப்போ 1 month. அப்போ 12 plus 1 average ரெண்டுத்துக்கு average பண்ணா divided by 2. அப்போ 13 divided by 2 போட்டீங்கன்னா average period 6.5. இது புரியுதா பாருங்க. beginning of month first January நான் எடுக்கிறேன் up to 31st December வரைக்கும் கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா first என்னோட withdrawal interest calculate period பாத்தீங்கன்னா 12 months வரும். என்னோட லாஸ்ட் withdrawal எப்போ இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா December 1st இருக்கும். அப்ப அந்த December 1st ல இருந்து December 31st வரைக்கும் நான் கால்குலேட் பண்ணனும்னா 1 month. அப்ப 12 plus 1 13 months. ஆவரேஜ் பண்ணனும்னா எனக்கு 6.5. ஓகேங்களா? அடுத்து இந்த மிடில் வர. இப்போ மிடில் நான் எப்போ எடுப்பேன் January 15th or January 16th அதுதான் நான் எடுப்பேன். கரெக்ட்டுங்களா? அப்போ January 15th நான் எடுக்கிறேன்னா first of 15 days போயிடும். January 16th நான் எடுக்கிற மிடில்ல. அப்போ January 16th ல இருந்து 31st December வரைக்கும் நான் எடுத்துட்டேன்னா 11.5 months. ஏன்னா first of months போயிடும். அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது. ஏன்னா நான் January 16th 16th தான் நான் எடுக்கிறேன். அப்போ January 16th ல இருந்து December 31st வரைக்கும் நான் கால்குலேட் பண்ணனும்னா 11.5 months. அப்போ மிடில்ல பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் வித்ட்ரா எப்போ நான் எடுப்பேன் டிசம்பர்ல எடுப்பேன். டிசம்பர்ல எப்போ எடுப்பேன் அதே December 16th தான் எடுப்பேன். அப்போ December 16th ல இருந்து December 31st வரைக்கும் how many days 15 days. அப்போ half month. நல்லா புரிஞ்சா பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் மிடில் ன்னு பாத்தீங்கன்னா January மிடில் எப்போ January 16. அப்போ January 16th ல இருந்து தான் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணனும். அப்போ January 16 from January 16 to 31st December அப்போ 11.5 months வரும். என்னோட லாஸ்ட் எண்ட் ஆஃப் தி withdrawal அந்த இயர் பாத்தீங்கன்னா நான் December 16th தான் நான் எடுப்பேன். அப்போ December 16th ல இருந்து 31st December வரைக்கும் நான் கால்குலேட் பண்ணனா it's a half month 15 days half month. அப்போ 11.5 plus half month divided by 2 போட்டீங்கன்னா 12 divided by 2 6 month average 6 month average period. அடுத்து at the end of month பாருங்க. இப்போ at the end of month னா நான் எப்படா எடுப்பேன் January 31st நான் எடுப்பேன் end of month. கரெக்ட்டுங்களா? அப்ப January 31st னும்போது ஜனவரிக்கு நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் சார்ஜ் பண்ணனும் அவசியம் கிடையாது. அப்ப பிப்ரவரியில இருந்து தான் நம்ம எடுப்போம். அப்ப ஜனவரி ஃபுல்லா போயிடுச்சுனா பிப்ரவரியில இருந்து 31st டிசம்பர் வரைக்கும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணனும்னா டோட்டலா 11 months. ஓகேங்களா? இப்போ டிசம்பர் எண்ட் ஆஃப் டிசம்பர் நான் எப்ப எடுப்பேன் December 31st தான் நான் எடுப்பேன் வித்ட்ரா பண்ணுவேன். அப்ப December 31st நான் வித்ட்ரா பண்ணும்போது அந்த மந்த்க்கு நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணனும் அவசியம் இல்ல. December 31st நம்ம வித்ட்ரா பண்ணிட்டு December 31st நம்ம வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் சார்ஜ் பண்ண முடியாது. கரெக்ட்டா? அப்போ அது nil. அப்போ டோட்டலா பார்த்தோம்னா 11 months. 11 divided by 2 போட்டீங்கன்னா 5.5 months is an average. இது monthly. புரியுதுங்களா? இதேதான் சேம் குவார்ட்டர்லி பாத்தீங்கன்னாலும் ஃபர்ஸ்ட் குவார்ட்டர்லி எப்ப எடுப்பேன் நான் beginning of quarterly January 1st நான் எடுக்கிறேன். January 1st எடுத்தேன்னா 4 குவார்ட்டர்லி 31st டிசம்பர் வரைக்கும் 4 குவார்ட்டர்லி வரும். உங்களுக்கு மொத்தம் எத்தனை மாசம் வரும் 12 months வரும். இப்போ லாஸ்ட் குவார்ட்டர்லி பிகினிங் நான் எப்ப எடுப்பேன் அக்டோபர் 1st எடுப்பேன். அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர். அக்டோபர் 1st எடுத்தேன்னா அது ஒரு 3 months. இது 1st அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் 3 months. அப்போ 12 plus 3 divided by 2 15 by 2 போட்டீங்கன்னா 7.5 months.
நல்லா புரிஞ்சுங்க. beginning of quarterly போது ஜனவரி 1st நான் எடுப்பேன், first quarterly. second quarterly ஏப்ரல் 1st எடுப்பேன், அடுத்தது ஜூலை 1st எடுப்பேன், அடுத்தது 1st அக்டோபர் எடுப்பேன். அப்போ டோட்டலா first quarterly இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணனும்னா 12 months. லாஸ்ட் குவார்டர்லி நான் அக்டோபர் 1st எடுப்பேன் beginningல. அப்ப அக்டோபர் 1st னும்போது அது 3 months, அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் 3 months. அப்போ டோட்டலா ஆவரேஜ் பண்ணனும்னா 15 divided by 2 7.5. ஓகேங்களா? இப்போ அதே மாதிரி மிடில் பாருங்க, குவார்டர்லில மிடில். இப்போ குவார்டர்லிங்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச், அது நான் குவார்டர்லி மிடில் நான் எப்ப எடுப்பேன், நான் பிப்ரவரி 15th தான் எடுப்பேன். பிப்ரவரி 14 28 டேஸ்னால நான் பிப்ரவரி 14 போச்சுனா பிப்ரவரி 15 நான் எடுக்கலாம். ஓகேங்களா? அப்போ ஜனவரி பிப்ரவரி 14 15 டேஸ், அது டோட்டலா 1.5 month வந்து போயிடுது. அப்போ மீதி 10.5 months பிப்ரவரி 15th ல இருந்து டிசம்பர் 31st வரைக்கும் கால்குலேட் பண்ணோம்னா 10.5 months. 1.5 month ஜனவரியோ பிப்ரவரியில half month போயிடுது. மீதி 12 monthsல 1.5 month போயிடுச்சுனா மீதி 10.5 months. ஓகேங்களா? இப்போ லாஸ்ட் குவார்டர்லி எப்ப எடுக்கணும், அக்டோபர் 1st ல இருந்து 31st மார்ச். அதுலயே நான் மிடில்ல தான் எடுக்கிறேன். இப்போ மிடில்ல பாத்தீங்கன்னா அக்டோபர் கிடையாது, நவம்பர் 15th ல நான் இது எடுக்கிறேன். நவம்பர் 15th போயிடுச்சுனா நவம்பர்ல ஒரு 15 days பிளஸ் டிசம்பர் 1 month, அப்போ டோட்டலா 1.5 month. அப்போ 10.5 plus 1.5 12 divided by 2 6 month. அதே மாதிரி இப்போ எண்ட் ஆஃப் பாருங்க, எண்ட் ஆஃப் குவார்டர்லினும் போது மார்ச் 31st கரெக்ட்டுங்களா? அப்ப மார்ச் 31st நான் எழுதுறேன், மார்ச் வரைக்கும் போய்டும். அப்ப ஏப்ரல் இருந்து டிசம்பர் வரைக்கும் கால்குலேட் பண்ணோம்னா 9 months. இப்போ எண்ட் ஆஃப் குவார்டர்லினும் போது எப்போ ஒரு லாஸ்ட் குவார்டர்லி டிசம்பர் 31st. அப்ப டிசம்பர் 31st பாத்தீங்கன்னா நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணனும் அவசியம் இல்லை. அப்ப 9 plus 0 divided by 2 4.5 months நம்ம ஆவரேஜ் பீரியடா நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். இப்போ அதேதான் ஆஃப் இயர்லி பாருங்க. இப்போ ஆஃப் இயர்லி பாத்தீங்கன்னா இந்த பிகினிங் ஆஃப் ஆஃப் இயர்லி அட் தி பிகினிங் பாத்தீங்கன்னா எப்ப எடுப்பேன், நான் ஜனவரி 1st ல எடுப்பேன், ஜூலை 1st ல எடுப்பேன். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஜனவரி 1st எடுத்தேன்னா 12 months நான் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணி ஆகணும். இப்போ செகண்ட் ஆஃப் இயர்லி நான் எப்ப எடுப்பேன், நான் 1st ஜூலை. அப்ப 1st ஜூலைல இருந்து 31st டிசம்பர், 1st ஜூலை டு 31st டிசம்பர் பாத்தீங்கன்னா 6 months. அப்ப டோட்டலா 18 months divided by 2 போட்டீங்கன்னா 9 months ஆவரேஜ் பீரியட் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணுவோம். அதேதான் இந்த மிடில் பாத்தீங்கன்னாலும் இப்போ மிடில் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் இயர்லி மிடில் எப்ப எடுப்பேன், நான் ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் தான் நான் எடுப்பேன். இப்போ ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் மே ஜூன், அதுல ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் போயிடும். அப்ப மிடில் பாத்தீங்கன்னா எப்ப எடுப்பேன், நான் ஏப்ரல் 1st ல தான் எடுப்பேன். அப்ப ஏப்ரல் இருந்து கால்குலேட் பண்ணனும்னா 9 months. கரெக்ட்டுங்களா? இப்போ அடுத்து நம்ம ஆஃப் இயர்லி எப்ப எடுப்பேன், நான் ஃபர்ஸ்ட் ஜூலைல இருந்து டிசம்பர், அதுல மிடில் 1st ஜூலைல இருந்து 31st டிசம்பர் வரைக்கும் கால்குலேட் பண்ணனும்னா ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் போயிடும். அக்டோபர் 1st தான் நான் வந்து இத டிரா பண்ணுவேன். இப்போ அக்டோபர் 1st னும்போது பாத்தீங்கன்னா அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் 3 months. அப்போ 12 divided by 2 is a 6 month. At the end of half yearly, னும்போது நான் எப்ப எடுப்பேன், நான் ஃபர்ஸ்ட் ஜூன் 30th நான் எடுப்பேன். இப்போ ஜூன் 30th எடுத்தேன்னா ஜூலை 1st ல இருந்து நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணனும். அப்ப ஜூலை 1st ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா 6 month, ஜூலை 1st to டிசம்பர் 31st 6 month வரும். எண்ட் ஆஃப் half yearly போது எப்போ வரும், டிசம்பர் 31st தான் வரும். நம்ம அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணனும் அவசியம் இல்லை. அப்ப 6 plus 0 divided by 2 3 months average. இது ஓகேங்களா? இதே தான் நான் என்ன சொல்றேன்னா, இப்போ இந்த கால்குலேஷன் பண்றதோட சிம்பிளா மெமரியில வச்சிருக்கிறது எப்படின்னு ஒரு மெத்தட் சொல்றேன். இத பாருங்க, உங்களுக்கு புரியுதா பாருங்க. இப்போ பார்ட்னர்ஷிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் பார்ட்னர்ஷிப் டீட்ல நம்மளுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டலோ இல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங்ஸ், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் எதுவுமே சொல்லலன்னா, அல்ல டைமிங்ஸ் பீரியட்ஸ் எதுவுமே சொல்லலன்னா, நம்ம நார்மலா கால்குலேட் பண்றது பாத்தீங்கன்னா 6 month 6%. இது ஓகே தான் உங்களுக்கு? 6 month இப்போ பீரியட் எதுவுமே சொல்லல, இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கால்குலேஷன் பத்தி கேபிட்டல் பத்தி நம்ம பீரியட்ஸ் இல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங்ஸ் பத்தி எதுவுமே சொல்லலன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஆவரேஜ் பீரியட் 6 month கால்குலேட் பண்ணுவோம். இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோனோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டலோ பத்தி ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் சொல்லலனாலும் 6% கால்குலேட் பண்ணுவோம். அப்போ பார்ட்னர்ஷிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் 6 இதுதான் வந்து நமக்கு ஆவரேஜ். அப்போ இந்த 6 வந்து நீங்க ஞாபகம் வச்சுங்க. இப்போ மிடிலுக்கு வாங்க. இப்போ மிடில்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த மிடில் எப்பவுமே எல்லாமே 6 தான் வரும். மிடில் பாத்தீங்கன்னா இந்த மந்த்துக்கும் 6 தான், குவார்டர்லி 6 தான், ஆஃப் இயர்லியும் 6 தான் ஆவரேஜ் பீரியட். இதுல நோ கன்ஃபியூஷன் இல்லையா? மிடில் ஞாபகம் வச்சுங்க. 6 6 6 இதுல மந்த்லி, குவார்டர்லி, ஆஃப் இயர்லி எல்லாமே 6 தான் ஆவரேஜ் பீரியட். இப்போ மந்த்லிக்கு வரேன். மந்த்லிக்கு how many days? 30 days or off.
15 days. அப்போ 15 days வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்றோம். இப்போ beginning அப்படினா நீங்க பிளஸ் அந்த half month இங்க ஆட் பண்ணீங்க. அப்போ 6.5 புரியுதா பாருங்க. இதல ஆட் பண்ணுங்க, இங்க சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க. இப்போ 6 ல இருந்து half month லெஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு 5.5 வரும். புரியுதா பாருங்க. இங்க வந்து 5 ஆட் பண்ணுங்க, இங்க 5 லெஸ் பண்ணுங்க. 6 month சொல்லிருக்கேன். மிடில்ல பிகினிங் போது half month 1 month டிஃபரண்ட். மந்த்லி நம்ம மந்த்லி போது ரெண்டா பிரிச்சீங்க. half of month பிரிங்க மந்த்லி போது. மந்த்லில half month பிரிச்சீங்கன்னா half month இங்க ஆட் பண்ணுங்க, half month இங்க லெஸ் பண்ணுங்க. அப்போ 6 ல இருந்து இங்க ஆட் பண்ணீங்கன்னா 6.5, 6 ல இருந்து 0.5 லெஸ் பண்ணீங்கன்னா 5.5. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி குவார்ட்டர்லி வாங்க. குவார்ட்டர்லிக்கு மிடில் 6. குவார்ட்டர்லிக்கு எவ்வளவு மந்த் வரும்? ஆவரேஜ் பண்ணீங்கன்னா 1.5 month. கரெக்ட்டுங்களா? இப்போ 90 days 45 days 1.5 month 1.5 month நம்ம பிரிக்கணும். நம்ம மந்த்லில பாக்குறோம். அப்போ குவார்ட்டர்லி 3 months னும்போது அதை நீங்க டிவைட் பண்ணீங்கன்னா 1.5 month வரும். இப்போ குவார்ட்டர்லி அதே மாதிரி 6 plus 1.5 month இங்க ஆட் பண்ணுங்க. 6 plus 1.5 7.5. அதே மாதிரி அந்த 1.5 month அங்க நீங்க சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க, லெஸ் பண்ணுங்க. 6 ல 1.5 month லெஸ் பண்ணீங்கன்னா 4.5 months. ஓகேங்களா? இப்போ அதே மாதிரி half yearly வாங்க. half yearly 6 month கொடுத்திருக்கோம் மிடில்ல. இப்போ half yearly பாதி எவ்வளவு? 3 months divided by 2. அப்போ 3 months இங்க ஆட் பண்ணுங்க, 3 months அங்க லெஸ் பண்ணுங்க. இப்போ 3 months பாத்தீங்கன்னா 6 ஓட 3 months ஆட் பண்ணீங்கன்னா 9 months, 6 ஓட 3 months நீங்க லெஸ் பண்ணீங்கன்னா 3 months. அப்போ இது சிம்பிள் மெத்தட். எப்பவுமே மிடில்ல வந்து 6 ஞாபகம் வச்சுங்க. மந்த்லினா half of month ஆட் பண்ணுங்க, லெஸ் பண்ணுங்க. குவார்ட்டர்லினும் போது 1.5 month 3 months டிவைட் பண்ணீங்கன்னா 1.5 month, 1.5 month இங்க ஆட் பண்ணுங்க, 1.5 month அங்க லெஸ் பண்ணுங்க. half yearly போது divided by 2 போட்டீங்கன்னா 3 months வரும். மிடில் இருந்து 3 months இங்க ஆட் பண்ணுங்க, 3 months அங்க லெஸ் பண்ணுங்க. இது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியா மெமரியில வச்சிருக்கிறதுக்காக நான் சொல்லி கொடுத்தேன். இது உங்களுக்கு புரியுதா பாத்துங்க. ஓகேங்களா? இந்த சம்ல பாருங்க. இன்ட்ரஸ்ட் ஆன் டிராயிங்ஸ்ல Vijay is a partner in a firm. He withdraws ₹1000 per month regularly. Interest on drawings is charged at 5% per annum. Calculate the interest on drawings using average period method. If he draws at the beginning of every month, in the middle of every month, at the end of every month. இப்போ விஜய் வந்து per month 1000 rupees withdraw பண்றாரு. Rate of interest வந்து 5% கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா at the beginning of every month, the middle of every month, end of every month. So beginning of every month, middle of every month, end of every month. how 1000 rupees எப்படி எடுக்கறாருன்றத பொறுத்து தான் நம்ம இந்த சம் பார்க்க போறோம். இப்போ இந்த சம்க்கு நம்ம சொல்யூஷன் எப்படி போடணும்ன்றது நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். First at the beginning of every month நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா total amount of withdrawn. இப்போ per month வந்து 1000 rupees எடுக்கறாங்க. 12 months எடுக்கறாங்க. டோட்டலா withdraw பண்ணது 12000 rupees அவர் per annum withdraw பண்ணிருப்பாங்க. இப்போ at the beginning பாத்தீங்கன்னா formula average period 6.5 months. நமக்கு rate of interest அவங்க கொடுத்திருக்கிறது 5% per annum கொடுத்திருக்காங்க. கரெக்ட்டா? இப்போ interest on drawings formula பாத்தீங்கன்னா total amount of drawings எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 12000 கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ rate of interest பாத்தீங்கன்னா 5%, rate of interest 5% கொடுத்திருக்காங்க. average period பாத்தீங்கன்னா நமக்கு 6.5 அதான் beginning. at the beginning of every month போது 6.5 divided by 12 is the average period. அப்போ average period 6.5. அப்போ 6.5 divided by 12 is the average period. அப்போ 12000 into 5 by 100 into 6.5 divided by 12 போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 325 rupees வந்து interest. அப்ப interest on drawings in the beginning, at the beginning of every month of 1000 rupees எடுக்கறாருன்னா அவருக்கு வந்து 325 rupees வந்து interest on drawings நம்ம சார்ஜ் பண்ணுவோம். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா the middle of every month. In the middle of every month னும்போது அதே total amount withdrawn எவ்வளவு? 12000 தான். மிடில் எடுத்தாலும் 12000 தான் withdraw பண்ணிக்க போறாரு. அப்போ average period ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னு வெச்சீங்க 6 month average period. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி
மிடில் அப்படின்னாவே 6 தான். அதுல வந்து எந்த விதமான கன்ஃபியூஷன் வேண்டாம் உங்களுக்கு. மிடில்னா அது மந்தா இருக்கட்டும், குவார்டர்லியா இருக்கட்டும், ஹாஃப் இயர்லியா இருக்கட்டும், டோட்டலா மிடில்னா 6 மந்த். அப்போ 6 மந்த் ஆவரேஜ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அவங்க கொடுத்துருக்கிறது 5% per annum கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ டோட்டல் அமௌண்ட் வித்ட்ராயிங்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 12,000 rupees. ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் 5%. பீரியட் ஆவரேஜ் பீரியட் 6/12 6 மந்த். அப்போ கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு 300 rupees வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங்ஸ் வருது. அப்போ இந்த மிடில் ஆஃப் எவ்ரி மந்த் அவர் 1000 rupees எடுத்திருந்தாருன்னா விஜய், அவருக்கு வந்து நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு சார்ஜ் பண்ணணும்? இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 300 rupees வந்து நம்ம சார்ஜ் பண்றோம். இப்போ அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது at the end of every month நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். at the end of every month டோட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளவு இருக்கு? வித்ட்ரா 12,000. percentage rate of interest வந்து நமக்கு 5%. average period of month வந்து பாத்தீங்கன்னா 5.5. அப்போ average period 5.5 divided by 12. rate of interest வந்து நமக்கு 5%, 5/100. total amount withdrawn 12,000. இப்போ நம்ம கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா 275 rupees வருது. இப்போ end of every month அவர் எடுத்தாருன்னா 1000 rupees every month. end of month அவர் எடுக்கறாருன்னா அவருக்கு total withdrawn எப்படி 12,000 தான். rate of interest பாத்தீங்கன்னா 5%. average period 5.5 months. அப்போ 5.5 divided by 12. அப்போ டோட்டலா 275 rupees வந்து நமக்கு விஜய்க்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங்ஸ் நம்ம சார்ஜ் பண்ணணும். calculate interest on drawings of Vetri at 10% per annum for the year ended 31st March 2024 in each of the following alternative cases கேட்டிருக்காங்க. இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி பாத்தீங்கன்னா மந்த்லி பார்த்தோம். beginning of every month, middle of every month, end of every month நம்ம பார்த்தோம். இப்போ நம்ம பார்க்கிறது குவார்ட்டர்லி பார்க்கறோம். இப்போ குவார்ட்டர்லில பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி case 1, if you withdraw rupees 7,500 in the beginning of each quarter. If we withdraw rupees 7,500 during the middle of each quarter, rupees 7,500 at the end of each quarter. From already நம்ம பார்த்தது மந்த்லில மூணுமே பார்த்தோம். beginning of every month, in the middle of every month, at the end of every month. மூணுமே நம்ம பார்த்தோம். இப்போ இந்த சம் வந்து beginning of quarterly, every quarterly, beginning of every quarterly, in the middle of every quarterly, at the end of every quarterly பத்தி இப்போ நம்ம இந்த சம்ல பார்க்கறோம். அவர் எவ்வளவு வித்ட்ரா பண்ணிருக்காருன்னு பாருங்க. 7,500 in each quarter. அப்போ டோட்டல் அமௌண்ட் அவர் எவ்வளவு வித்ட்ரா பண்ணிருப்பாருன்னு பாத்தீங்கன்னா 7,500 into 4. டோட்டலா அந்த இயர் வந்து அவர் ₹30,000 வந்து அவர் வந்து வித்ட்ரா பண்ணிருக்க போறாரு. இது கால்குலேஷன் இந்த இடம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா நம்ம பார்க்கணும். எல்லாமே தப்பு பண்றது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த 7,500 வச்சு சம் போடுவாங்க. இட்ஸ் ராங். அது எல்லாரும் அந்த மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க. அதனால தான் உங்களுக்கு நான் ரிமைண்டர் கொடுக்குறேன். நான் எப்பவுமே டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் ட்ரான் per annum நம்ம per annum எவ்வளவு வித்ட்ரா பண்ணிருக்காங்கன்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். அப்போ 7,500 per quarterly போது டோட்டலா 4 quarterly. அப்போ டோட்டலா பாத்தீங்கன்னா அவர் 30,000 rupees வந்து அவர் அமௌண்ட் வித்ட்ரா பண்ணிருக்க போறாரு. அப்போ டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் டிராயிங்ஸ் 30,000. இப்போ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்து எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 10% கொடுத்திருக்காங்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். இப்போ நமக்கு ஆவரேஜ் பீரியட் பாத்தீங்கன்னா beginning of every quarterly பாத்தீங்கன்னா 7.5. beginning of every quarterly நம்ம பார்க்கிறது 7.5 average period divided by 2. இப்போ 30,000 into 10/100 into 7.5 divided by 12. இப்போ நீங்க கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா 1,875. இப்போ அந்த குவார்ட்டர்லி பாத்தீங்கன்னா beginning of every quarterly ஒரு 7,500 rupees வித்ட்ரா பண்றாருன்னா நமக்கு அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு சார்ஜ் பண்ணனும்னா 1,875 rupees வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நம்ம சார்ஜ் பண்ணணும். இப்போ கேஸ் 2 பாத்தீங்கன்னா if you withdraw rupees 7,500 during the middle of each quarter. இப்போ middle of each quarter போது average period பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே நான் மிடில் சொல்லிருக்கிறது 6 month தான். அது monthly, quarterly, half yearly எல்லாத்துக்குமே நான் சொல்லிருக்கேன். மிடில் வந்து பாத்தீங்கன்னா 6 month வந்து நீங்க ஞாபகத்துல வச்சுங்கன்னு சொல்லிருக்கேன். இப்போ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் 10% கொடுத்திருக்காங்க. டோட்டல் அமௌண்ட் வித்ட்ரான் பாத்தீங்கன்னா rupees 30,000 ஆயிருக்கு. 7,500 per quarterly. அப்போ 4 quarterly per annum பாத்தீங்கன்னா 30,000 rupees வந்து per annum வித்ட்ரா பண்ணிட்டு போறாரு. இப்போ ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா
total amount of withdraw எவ்வளவு 30000 rupees rate of interest பாத்தீங்கன்னா 10% average period 6 months அப்போ total amount நீங்க கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா rupees 1500 rupees வந்து interest on drawings வந்து நம்ம சார்ஜ் பண்றோம் விஜய்க்கு நம்ம வந்து வெற்றிக்கு நம்ம சார்ஜ் பண்றோம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா end of each quarter னு பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு அமௌண்ட் withdraw பண்ணிருக்காங்க 7500 each 4 quarterly பாத்தீங்கன்னா rupees 30000 டோட்டலா 30000 rupees நம்ம அவர் withdraw பண்ணிருக்காரு per annum rate of interest பாத்தீங்கன்னா 10% average period பாத்தீங்கன்னா 4.5 months end of each quarterly போது 4.5 months ஒரு ஃபார்முலா நம்ம கொடுத்திருக்கோம் 4.5 இப்போ 30000 rupees total amount of drawings rate of interest 10% average period 4.5 months அப்ப போடினா work out பண்ணனும் நமக்கு 1125 rupees வந்து நமக்கு interest on drawings நம்ம அவருக்கு சார்ஜ் பண்ணனும் monthly பார்த்தோம் quarterly பார்த்தோம் இப்போ half-yearly பார்த்தோம் half-yearly beginning of every half year in the middle of half year at the end of half year அத பத்தி இந்த சம்ல நம்ம பார்த்தோம் ஓகேங்களா இப்போ AB and C are partners A withdraws rupees 5000 at the beginning of each half year B withdraws rupees 6000 in the middle of each half year C withdraws rupees 7000 at the end of each half year A வந்து rupees 5000 rupees வந்து A beginning ல எடுக்கறாரு B middle எடுக்கறாரு எவ்வளவு எடுக்கறாரு 6000 C வந்து end of half year ல எடுக்கறாரு எவ்வளவு எடுத்துக்காரு 7000 rupees எடுத்துக்காரு rate of interest பாத்தீங்கன்னா 4% per annum interest charge எவ்வளவு பாத்தீங்கன்னா 4% per annum calculate interest on drawings சொல்லிருக்காங்க இப்போ A வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கறோம் A withdraws rupees 5000 at the beginning of each half year னு சொல்லிருக்காங்க இப்போ இதுல average period பாத்தீங்கன்னா 9 months average period beginning க்கு நம்ம 9 months நம்ம கால்குலேட் பண்றோம் rate of interest 4% இப்போ total amount ஒரு எவ்வளவு withdraw பண்ணிருப்பாரு பாத்தீங்கன்னா half-yearly ஒரு 5000 rupees எடுக்கறாரு A half-yearly 5000 rupees எடுக்கறாரு அப்போ annual per annum எவ்வளவு எடுத்துப்பாரு அவரு 5000 into 2 10000 rupees வந்து withdraw பண்ணிட்டு இருப்பாரு இப்போ ஃபார்முலா பாருங்க 10000 rupees into 4% period வந்து 9/12 average period total amount நம்ம work out பண்ணனும்னா rupees 300 rupees வந்து Mr. A க்கு interest on drawings நம்ம சார்ஜ் பண்ணனும் B withdraws பாருங்க rupees 6000 in the middle of each half year இப்போ middle க்கு average period நம்ம பார்த்தோம்னா 6 month rate of interest 4% B total withdraw பண்ணிருக்கு பாத்தீங்கன்னா 12000 rupees அவர் per half year 6000 withdraw பண்றாரு per annum 12000 rupees வந்து total withdraw பண்ணிருப்பாரு இப்போ ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா total amount of drawings 12000 rate of interest 4% average period 6 month இப்போ இது work out பண்ணா நமக்கு rupees 240 rupees வருது B ஓட interest on drawings நம்ம டோட்டலா பாத்தீங்கன்னா அவங்க எவ்வளவு சார்ஜ் பண்ணனும்னா rupees 240 rupees வந்து B க்கு நம்ம interest on drawings சார்ஜ் பண்றோம் C பாருங்க C withdraws rupees 7000 at the end of each half year எண்ட்ல தான் எடுக்கறாரு அப்ப per annum எவ்வளவு எடுத்துப்பாங்க பாத்தீங்கன்னா 14000 rupees அவர் எடுத்துக்க போறாரு இப்போ 14000 rupees average period பாத்தீங்கன்னா 3 months rate of interest பாத்தீங்கன்னா 4% total amount withdrawing is 14000 அவர் எடுத்துக்கிறது 4% average period 3 months total பாத்தீங்கன்னா rupees 140 rupees வந்து நம்ம பார்ட்னர் C க்கு வந்து interest on drawings நம்ம சார்ஜ் பண்றோம் on drawingsல important notes some notes நம்ம பார்க்க போறோம் பாத்துட்டு இருக்கோம் if the date of drawing is not given இந்த டேட் கொடுக்கல interest on if the date of drawing is not given and accounting period is less than 6 months if the date of drawing is not given date கொடுக்கல accounting period is less than 6 months then the interest on total drawing is calculated for half of the accounting period நல்லா பாருங்க date கொடுக்கல period less than 6 months அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் total drawing is calculated for half of the accounting period நம்ம drawing interest on drawings calculate பண்ணனும் இது ஒண்ணு
நெக்ஸ்ட் இது பாருங்க, இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது நான் சொல்றேன். when the rate of interest is given without the word per annum, interest is charged without considering the time factor. இப்போ நார்மலா என்ன சொல்றான், எதுக்கு ரேட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எதுக்கு, இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டலா இருக்கட்டும், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங்ஸா இருக்கட்டும், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் எதுவா இருந்தாலும் சரி. இப்போ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 5% per annum, 10% per annum, 6% per annum. per annumனா per year. 1 இயருக்கு எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் தான் கொடுப்பாங்க. இப்போ per annumன்ற வேர்ட் அவன் யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங் 6% அவ்வளவுதான் கொடுத்துட்டாங்க. per annumன்ற வேர்ட் அவன் கொடுக்கல. interest on drawing is 6% அப்படினு கொடுக்கறாங்க. இல்ல interest on drawing is 10%, அதோட ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. per annumன்ற வேர்ட் அவங்க கொடுக்கலனா நம்ம டைரக்ட்டா அவங்க எவ்வளவு வித்ட்ரா பண்ணாங்களோ, அமௌண்ட் டிராயிங்ஸ் எவ்வளவு எடுத்துட்டாங்களோ அந்த அமௌண்ட்க்கு அவங்க ரேட் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டாங்களோ மல்டிப்ளை பண்ணி நம்ம போடுறோம். பீரியடை நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணவே கூடாது. இப்போ இதுதான் மெயின் பாத்துங்க. இத திரும்ப நான் சொல்றேன். when the rate of interest is given, rate of interest கொடுத்துட்டாங்க without the word per annum, மெயின் இதுதான். per annumன்ற வேர்ட் அவங்க கொடுக்கலனா interest is charged without considering the time factor. time factor means average period பத்தி நம்ம கால்குலேட் பண்ண கூடாது, கன்சிடர் பண்ண கூடாது. அப்போ இப்போ இத சம் பாருங்க. calculate interest on year's drawings at 10%. இங்க per annum கொடுக்கலாம். ஏனோட டிராயிங்ஸ் கால்குலேட் பண்ண சொல்றாங்க, interest on drawings 10% தான் கொடுத்திருக்காங்க. per annumன்ற வார்த்தை நம்ம யூஸ் பண்ணல. if he withdraw rupees 2,50,000 during the year, அந்த இயர் வந்து 2,50,000 வந்து withdraw பண்ணிருக்காரு. அப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி கால்குலேட் பண்றது பாத்தீங்கன்னா, interest on drawings is equal to அது எவ்வளவு withdraw பண்ணாரு 2,50,000 into rate of interest. அது மட்டும் நம்ம போட வேண்டியதா 25,000 அவருக்கு நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் சார்ஜ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? நார்மலி பாத்தீங்கன்னா interest is calculated on the basis of time amount is used. எவ்வளவு டைம் அவங்க யூஸ் பண்ணிருக்காங்க, எவ்வளவு நாள் எடுத்துக்காங்கன்றதுக்கு பொறுத்து நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணணும். இது நார்மலி interest on drawings பாத்தீங்கன்னா interest is calculated on the basis of time amount is used. ஓகேங்களா? interest on drawings is an income for the firm. income for the firm னா என்ன, நம்ம பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கவுண்ட டெபிட் பண்றோம், பார்ட்னர்ஸ் அக்கவுண்ட்ல டெபிட் பண்றோம். என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் டிராயிங்ஸ் அவங்க எடுத்துட்டாங்க, அவங்க அக்கவுண்ட்க்கு நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் சார்ஜ் பண்றோம். அப்போ பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கவுண்ட் நம்ம டெபிட் பண்றோம். அப்போ ஃபர்முக்கு வந்து கிரெடிட் இன்கம். அப்போ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கவுண்ட்ல இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங்ஸ் நம்ம கிரெடிட் பண்றோம். அதுதான் சொல்லிருக்கோம். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங்ஸ் இஸ் an income for the firm and hence is credited to profit and loss appropriation account. credited ஏன்னா ஃபர்முக்கு வந்து இன்கம், பார்ட்னர்ஸ்க்கு லாஸ், ஃபர்முக்கு வந்து இன்கம். அதனால profit and loss appropriation account நம்ம கிரெடிட் பண்றோம். on the other hand, interest on drawings is charged from the partners and is debited to his capital account or current account. இப்போ அந்த interest on charges நம்ம என்ன பண்றோம், interest on drawings partners capital account நம்ம பார்ட்னர்ஸ்க்கு டெபிட் பண்றோம். ஒன்னு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கவுண்ட்ல டெபிட் பண்றோம், அப்படி இல்லனா பார்ட்னர்ஸ் கரண்ட் அக்கவுண்ட்க்கு டெபிட் பண்றோம். ஏன்னா இப்போ பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கவுண்ட் டெபிட் பண்றோம்னா கேபிட்டல்ஸ் ஃப்ளக்சுவேட்டிங்கா இருக்கும். ஃப்ளக்சுவேட்டிங் கேபிட்டல் மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா நம்ம பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கவுண்ட்ல நம்ம டைரக்ட்டா நம்ம வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங்ஸ் நம்ம டெபிட் பண்ணலாம். சப்போஸ் அவங்க ஃபிக்ஸ்ட் கேபிட்டல் மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா நம்ம கரண்ட் அக்கவுண்ட் பார்ட்னர்ஸோட கரண்ட் அக்கவுண்ட்ல தான் நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங்ஸ் நம்ம வந்து சார்ஜ் பண்ணணும். இது கேபிட்டல் அக்கவுண்ட்ஸ் ஃப்ளக்சுவேட்டிங் கேபிட்டலா இல்ல ஃபிக்ஸ்ட் கேபிட்டலா அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்கன்றத பொறுத்து நம்ம அது வந்து நம்ம கேபிட்டல் அக்கவுண்ட்ல கரண்ட் டெபிட் பண்ணணுமா இல்ல கரண்ட் அக்கவுண்ட்ல டெபிட் பண்ணணுமான்றத பார்க்கணும். இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங்ஸ் பத்தி நம்ம இதுவரைக்கும் இந்த வீடியோல பார்த்துட்டோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் வீடியோ பாத்தீங்கன்னா ரெமுனரேஷன் டு பார்ட்னர் மீன்ஸ் salary ஆர் கமிஷன், அத பத்தி நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ ஆல்ரெடி டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுத்திருக்கோம். இப்போ நம்ம ஃபண்டமெண்டல்ஸ் பார்த்திருக்கோம் வீடியோ, இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் பார்த்திருக்கோம், இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங்ஸ் பார்த்திருக்கோம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் 2 வீடியோ பார்க்காதவங்க இருந்தா அந்த 2 வீடியோவை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரியும்.
எனி டவுட்ஸ் எது இருந்தாலும் நீங்க கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸ்ல கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க. வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோல நம்ம ரெமுனரேஷன் டு பார்ட்னர்ஸ், salary or commission பத்தி நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல டீடைல்ஸா பார்க்கலாம்.